दाऊद नाहासों पुत्र हानूनको सांत्वना देवा निमंते तांको दासमानंकु पठाइले किंतु हानूनंको लोक माने भूल बुझिले। सेमाने भाबिले जे सेमाने देश अनुसंधान करबा निमंते आसिछंती और सेमानको दाढ़ी अधा काटी पकाइले। आजिर जगतरे परस्पर को विश्वास करबा कष्टकर होई पड़िछि। भल करबा निमंते चिंता करबा लोकंको मध्य भूल बुझंती। अन्य मानंको प्रति आम मनोभाव कौन? आमे अन्य को विश्वास करूछु कि केबा संदेह दृष्टि रे देखुअछु। जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु यीशु कृष्णଙ୍କ मधुर नाम रे आपणको पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। आपण केमिति अछंती? मोर विश्वास प्रभुଙ୍କ दया और अनुग्रह रु आपण निश्चय भल थिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखु अछंती, शिक्षा लाभ करू अछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती। सेथिपय मु विशेष आनंदित। आपणको मतामत निश्चय आमको टीवी स्क्रीन रे दिए जाइथिबा नंबर रे जणाइबे। आमे आपणको फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आमे आजिर अध्ययन रे एक कथा लक्ष्य कलु जे दाऊद नाथन भविष्यत वक्तांको निकटरे तांको हृदयर कथा कहू अछंती। आमे पूर्वरु अध्ययन करिथिलु जे दाऊद नियम सिंधुक जेरुसालेम को नेई आसीथिले। ईश्वरंकर से नियम सिंधुक रखिबा निमंते घर निर्माण करिबा निमंते दाऊदंको हृदय रे इच्छा जात होइथिला। तांको हृदयर इच्छा को दाऊद नाथन भाववादी को कहू अछंती। आमे ईश्वर कार्य प्रति तांको हृदय रे थिबा इच्छा को देखु अछु, किंतु सदाप्रभु एही कार्य दाऊदंको द्वारा न करी तांको पुत्र सलोमनको द्वारा करबा को इच्छा करू अछंती। सेतिर कारण कोन? आमे आम अध्ययन मध्य देखिबा। ईश्वर निरूपित समय रे तांको कार्य हेबा निमंते देइथांती। जदियो ईश्वर मंदिर निर्माण करबा निमंते दाऊदंको व्यवहार कले नाही, किंतु इस्राएल मानक विरुद्ध रे उठिथिबा शत्रु मानक परास्त करबा निमंते व्यवहार कले। इस्राएल मध्यरे अग्रणी हेबा निमंते दाऊदंको जणे मेषपालकरू राजा कले। आमे जेतेबेले ईश्वरंको कार्य को आम जीवन रे प्रथम स्थान देउ तेबे से आमको उच्चरे स्थापन करिवे। तेबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। अनुतापरुद आसियोछु नेई तुमरी परस पाइबा पाई। अनुतापरुद आसियोछु नेई तुमरी परस पाइबा पाई। ढाली दियो तुम आशीषर धारा, ढाली दियो तुम आशीषर धारा, चालिबाकु तुम संगरे सकती जगाई दियो हे जीसु हे मुक्ति दाता जीसु हे सकती दाता जीसु हे। राजाधिराजन हे ईशनंदन तुम नाम पूजा पाऊ।
ରାଜାଧିରାଜନ ହେ ଈଶନନ୍ଦନ ତୁମ ନାମ ପୂଜା ପାଉ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକର 17 ପର୍ବର 7 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତେବେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଦାଉଦ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଆଣି ଜେରୁସାଲେମରେ ତାହାଙ୍କ ନିର୍ମିତ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କର ଏପରି ମନୋଭାବକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସେହି ମନ୍ଦିର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରି ନ ପାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ରକ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଅନେକ ରକ୍ତପାତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ଦାଉଦ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସେହି ମନ୍ଦିର ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ସଦାପ୍ରଭୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 17 ପର୍ବର 11 ପଦରୁ 15 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଆପଣା ପିତୃଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ତୁମ୍ଭର ଯିବାର ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା। ସେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତାହାର ପିତା ହେବା ଓ ସେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜନଠାରୁ ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୟା ଦୂର କଲୁ, ସେପରି ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୃହରେ ଓ ଆପଣା ରାଜ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥିର କରିବା ଓ ତାହାର ସିଂହାସନ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଓ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ କଥା କହିଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଈଶ୍ୱର ଏକ ମହାନ ନିୟମ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଲା। ସଲୋମନ ଯଦିଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ମାତ୍ର ଏହାର ବାସ୍ତବ ସଫଳତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ସେହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହିପରି କହନ୍ତି। ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦିଓ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ 2 ସାମୁଏଲ 7 ପର୍ବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିସାରିଛୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏଠାରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି କାରଣ ସେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦାଉଦ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପରେ ତାହାଙ୍କ ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। 17 ପର୍ବର 16 ଓ 17 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଦାଉଦ ରାଜା ଭିତରକୁ ଯାଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ କିଏ ଓ ମୋର ବଂଶ ଅବା କି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଅଛ? ତଥାପି ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ହେଲା। ଏତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସର ବଂଶ ବିଷୟରେ ଆଗତ ଦୀର୍ଘ କାଳର କଥା କହିଅଛ। ଆଉ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିଅଛ। ଦାଉଦ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ତାହାଙ୍କ ବଂଶ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା, ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାନି ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ 27 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ଦାସର ବଂଶ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ। କାରଣ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ, ଏଣୁ ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଦାଉଦ ଏଠାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀର 18 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 18 ଓ 19 ପର୍ବରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବୀର ଥିଲେ ଓ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅନେକ ଦେଶ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ
ଯେ ଯେହେତୁ ଏହି ବଂଶାବଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାକୁବ 4 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିବାଦ କେଉଁଠାରୁ ହୁଏ? କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସୁଖାଭିଳାଷରୁ ନୁହେଁ? ତୁମେମାନେ କାମନା କରିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥାଅ। ତୁମେମାନେ ବଧ ଓ ଈର୍ଷା କରିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଥାଅ। ତୁମେମାନେ ବିବାଦ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଅ, ତୁମେମାନେ ପାଇନଥାଅ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ମାଗିନଥାଅ। ତୁମେମାନେ ମାଗିଥାଅ କିନ୍ତୁ ପାଇନଥାଅ, କାରଣ ଆପଣା ଆପଣା ସୁଖାଭିଳାଷରେ ବ୍ୟୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମାଗିଥାଅ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯୁଦ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ପାପ ତଥା ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା କେବେ ହେଲେ ନିର୍ବାପିତ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଭଳି, ମାତ୍ର ରୋଗ ହେଉଛି ପାପ। ପାପ ହିଁ ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ। ଦାଉଦ ଇସ୍ରାଏଲର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଜା ଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଶତ୍ରୁ ତାହାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏପରିକି ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏକ ଜଗତରେ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ରକ୍ତମାଂସରୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନପାରେ, ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ। କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଅପରାଧ ଜନିତ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଅଛି, ତାହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟର ପାପର ପ୍ରତିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପଲେଷ୍ଟୀୟ ଜାତି ବିଷୟ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଓ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଓ ସଦାସର୍ବଦା ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। 18 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ପଲେଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ନତ କଲେ, ଆଉ ପଲେଷ୍ଟୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଗାଥ ଓ ତହିଁର ଉପନଗର ସକଳ ହରଣ କଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ମୋୟାବୀୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ତହିଁରେ ମୋୟାବୀୟମାନେ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ଦର୍ଶନୀ ଆଣିଲେ। ଆହୁରି ସୋବାର ରାଜା ହଦରେଶରର ଫରାତ ନଦୀ ନିକଟରେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ହମାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାସ୍ତ କଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ତାହାଠାରୁ 1,000 ରଥ ଓ 7,000 ଅଶ୍ୱାରୂଢ଼ ଓ 20,000 ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ନେଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ରଥ ଅଶ୍ୱ ସମସ୍ତର ଗୋଡ଼ ଶିରା କାଟି ପକାଇଲେ, ମାତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ 100 ରଥ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ରଖିଲେ। ଦାଉଦ ଏହି ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସଦାସର୍ବଦା ଇସ୍ରାଏଲର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ରାଜା ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଦେଶର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ ପ୍ରତିବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାର, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜାରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆତ୍ମିକ ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଜଣାନ୍ତି। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଜଗତର ପରିସ୍ଥିତି, ଯାହାକି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପଛରେ ଏକ ମହାଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଶୟତାନ। ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, ଏହା ସବୁଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ। ଏହି ଶୟତାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ସ୍ତରରେ, ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାହାର ଆଧିପତ୍ୟ କର୍ତ୍ତାପଣ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ତାହାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି, ତାହାର କୌଶଳତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି
ଆମେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସେହି ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜା ପାଉଲ ଏଫିସିଓ 6 ପର୍ବର 13 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 19 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ପର୍ବରେ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଅମୋନୀୟ ଓ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ରାଜା ନାହସ୍ ମରନ୍ତେ ତାହାର ପୁତ୍ର ତାହାର ପଦରେ ରାଜା ହେଲା। ତରେ ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ନାହସ୍ର ପୁତ୍ର ହାନୁନ୍ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବି, କାରଣ ତାହାର ପିତା ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ପିତୃଶୋକରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ତହୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନେ ହାନୁନ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ଦେଶରେ ତାହା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ଅଧିପତିମାନେ ହାନୁନ୍କୁ କହିଲେ, ଦାଉଦ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଅଛି ବୋଲି ସେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାର ସମ୍ଭ୍ରମ କରୁଅଛି, ଏହା କ'ଣ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତି? ତାହାର ଦାସମାନେ କ'ଣ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଓ ନାଶ କରିବାକୁ ଓ ତହିଁରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ତହିଁରେ ହାନୁନ୍ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୌର କଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିଚାପାଖ ବସ୍ତ୍ର ମଝିରୁ କାଟି ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଦେଲା। ଏ ବିଷୟ ଭାବିଲେ ହସ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଯୁଦ୍ଧର ସୂତ୍ରପାତ। ପ୍ରକୃତରେ ଦାଉଦ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁନଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ଈଶ୍ୱର ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଦାଉଦ ଅମୋନୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅମୋନୀୟମାନେ ଅରାମୀୟମାନଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇ ସୈନ୍ୟ ସଜାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଆବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସୈନ୍ୟଦଳ ସହିତ ପଠାଇଲେ ଓ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପୁନର୍ବାର ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦାଉଦ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଗଲେ ଓ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ଏଠାରେ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ବୋଧହୁଏ ଯୁଦ୍ଧପ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ସେ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏହି ପାପମୟ ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧର ବିଷୟ ସବୁ ଘଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁକରି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଉଚିତ ଓ ଅପରାଧୀ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ ଓ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ, ସତ୍ ପଥର ଅନୁଗାମୀ ହେବା ଉଚିତ। ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ଏହି ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାର ମନୋବଳ ନେଇ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁ, ତାହାକୁ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହିତ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ଏହାପରେ ଆମେ 20 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 20 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଅମୋନୀୟ ଓ ପଲେଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିଶେଷ କରି ଦାଉଦଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ଅମୋନୀୟମାନେ ଓ ପଲେଷ୍ଠୀୟମାନେ। ଏହିପରି କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘଟାଇ ପାରିଥିଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବାବେଳେ ଯୋଆବ ସୈନ୍ୟଦଳ ନେଇ ଅମନ ସନ୍ତାନଗଣର ଦେଶ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କଲା ଓ ରବ୍ବାକୁ ଯାଇ ତାହା ଅବରୋଧ କଲା। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଜେରୁସାଲେମରେ ରହିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଯୋଆବ ରବ୍ବାକୁ ଆଘାତ କରି ଭୂମିସାତ କଲା। ଏହି ଘଟଣାରୁ ମନେ ହୁଏ ଯେ ସତେ ଯେପରି ଯୋଆବ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦାଉଦ ଏହି ଅମନର ରାଜା ସହିତ ମିତ୍ରତା ଭାବ ଦେଖାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଜାଇଲା। ତେଣୁକରି ଏହା ଥିଲା ଏକ କ୍ରମାଗତ ଯୁଦ୍ଧ।
ସେହି ଯୁଦ୍ଧକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। କାରଣ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶାର ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଲ ସହିତ ମନ୍ଦର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଲୋକ ସହିତ ଅନ୍ଧକାରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପାପ ସହିତ ପୁଣ୍ୟର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶାର ଭାବ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯାହା ଭଲ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଏକାଠି କରିଦେଉ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ସେ ହେଉଛି ପଲେଷ୍ଟିୟ। 20 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିଉତାରେ ଗେସରରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ତହିଁରେ ହୁସାତୀୟ ସିଦ୍ଧକ୍ଷୟ ଦୀର୍ଘକାୟ ବଂଶଜାତ ସଫକୁ ବଧ କଲା। ଏଥିରେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ଏଉତାରେ ପୁନର୍ବାର ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତହିଁରେ ଜାଇରର ପୁତ୍ର ଇଲହାନନ୍ ତନ୍ତୀର ନରାଜ ତୁଲ୍ୟ ବର୍ଚ୍ଛାଧାରୀ ଗାଥିୟ ଗଲିଆତର ଭ୍ରାତା ଲହମିକି ବଧ କଲା। ଏଉତାରେ ପୁନର୍ବାର ଗାଥ ନଗରରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେଠାରେ ଅତି ଦୀର୍ଘକାୟ, ପୁଣି ପ୍ରତି ହସ୍ତ ଓ ପାଦରେ 6 ଅଙ୍ଗୁଳି, ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 24 ଅଙ୍ଗୁଳି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଜଣ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାୟ ବଂଶଜାତ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦାଉଦ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର 3ଟି ବୀରଙ୍କୁ ବଧ କଲେ ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ହତ ହେଲେ। ତାଛଡ଼ା ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ବୀର ଗଲିଆତକୁ ବଧ କରି ବିଶେଷ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଚିରଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଶୟତାନ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ସଦାସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ସେହି ଆଲୋକର ଶକ୍ତି ଓ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ସୈନିକ। ତେଣୁ ସେହି କାରଣରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ସଜ୍ଜାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଆମ୍ଭେମାନେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେବ, ଅନେକ ବିପଦର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହା ଅତି ସହଜ ନୁହେଁ, ଏହା ଅତି କଷ୍ଟକର। ସତ୍ୟ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ମାନେ ଶୟତାନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବା। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଏହି ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ସେହି ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଚାଳନା ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୟତାନକୁ ଜୟ କରିପାରିବା, ଶୟତାନର ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ନୁହେଁ, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ନୁହେଁ, ନିଜର କଳ୍ପନାରେ ନୁହେଁ କି ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବର 8 ଓ 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ। ତୁମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ପୁଣି ଏହା ଜାଣ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି
ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ଶୟତାନର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ନ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଶୟତାନର ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଶୟତାନ ଅତି ଚାଲାକ, ଆଉ ସେ ଅତି ବଳବାନ, ଆଉ ତାହାର ଚାତୁରୀକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇବେ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଅମନ ସନ୍ତାନ ଗଣର ରାଜା ନାହଶଙ୍କ ସହିତ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନାହଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ରାଜା ଶୁଣିଲେ, ଦାଉଦ ନାହଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ହାନୁନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ହାନୁନଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦାଢ଼ି ଅଧା କାଟି ପକାଇଲେ। ଆଜିର ଜଗତରେ ପରସ୍ପରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ମନୋଭାବ କ'ଣ? ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ କି ବା ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଅଛୁ? ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଏଠାରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଶିଖିଅଛୁ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ରଖି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ନାହଶର ପୁତ୍ର କିଏ? ଏ ସଲୋମନ, ବି ଦାଉଦ, ସି ହାନୁନ, ଡି ରୁବେନ। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা 6টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାଇବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले झारसुगुड़ारू पीके नायक और परिवार।